सत श्री अकाल सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ स्वागत किया जाता है ਤੁਹਾਡੇ अपने यूट्यूब चैनल वरिंदर एजुकेशन विच। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿਕਸ ਦਾ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करन जा रहे हाँ, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मौलिक अधिकार। सब तो पहला ਅਸੀਂ मौलिक अधिकारां दे व्यवस्था की गल करते हैं। संविधान के तीजे भाग दे विच मौलिक अधिकारां दा वर्णन किया गया है ते अनुच्छेद 12 तो लैके 35 तक मौलिक अधिकारां दी व्यवस्था की गई है। पहला मौलिक अधिकारां दी संख्या 7 सी, पर बाद दे विच संविधान की 44वीं सोध जिहड़ी कि 1978 ईस्वी दे विच होई सी, इहदे विच संपत्ति के अधिकार नूं मौलिक अधिकारां दी सूची दे विचों कढ दिता गया सी। मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी नूं मौलिक अधिकारां दी सूची दे विचों कढिया गया, ना कि संविधान दे विचों। मौजूदा समय विच हुण मौलिक अधिकारां दी गिणती 6 है। हुण असीं कल्ले कल्ले मौलिक अधिकारां बारे जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला अपने कोले मौलिक अधिकार आउंदा है समानता का अधिकार, जिहड़ा कि आर्टिकल 14 तो लैके 18 तक मौजूद है। जिस दे विच आपां गल करदे हां सब तो पहला आर्टिकल 14 की, कानून के सामने समानता। मतलब कि कानून के अगे सब बराबर ने, किसी भी इंसान नाल किसी भी तरह का वितकरा नहीं किया जा सकता। मतलब कि कानून अमीर गरीब काला गोरा उच्चा नीवा कुछ नहीं देखता, उसकी निगाह दे विच सारे की ने बराबर ने। अगे आपां गल करते हैं आर्टिकल 15 की, जिहदे विच गल की गई है वितकरियां की मनाही। मतलब कि राज नूं किसी भी व्यक्ति नाल जन्म जात रंग नस्ल धर्म के आधार पर वितकरा करन दी मनाही है। अगे आपां गल करते हैं आर्टिकल 16 की, जिस दे विच गल की गई है सरकारी नौकरियां लई समान अवसर। सरकारी नौकरियां की नियुक्ति के समय किसी भी इंसान के नाल धर्म नस्ल लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला आर्टिकल हैगा अपने कोल 17, जिस दे विच गल की गई है सूतछात की समाप्ति। जिवें कि आपां पहला गल की है कि भारतीय संविधान दे विच सबनूं समानता दी गई है, किसी भी इंसान दे नाल छूत-छात दा भेदभाव नहीं किया जा सकता। जेकर इसके बावजूद भी कोई इंसान किसी व्यक्ति दे नाल छूत-छात दा भेदभाव करता है तो उसनूं कानूनी अपराधी मन्निया जाएगा। अगे आपां गल करते हैं अनुच्छेद 18 की, जिस दे विच गल की गई है खिताबां दा खात्मा। इस दे विच यह कहा गया है कि कोई भी इंसान राष्ट्रपति की मंजूरी तो बिना किसी भी विदेशी सरकार तो इनाम प्राप्त नहीं कर सकता। जेकर कोई विदेशी सरकार किसी व्यक्ति नूं सन्मानित करना भी चाहती है तो पहला वो व्यक्ति नूं राष्ट्रपति की मंजूरी लैनी पवेगी। ये सी जी साडा सारा समानता का अधिकार। हुण आपां गल करते हैं अपने दूजे मौलिक अधिकार की, जिहड़ा हैगा गा सुतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान दे विच आर्टिकल 19 तो लैके 22 तक मौजूद है। जिहदे विच जिहड़ा अनुच्छेद 19 आ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपां ज़्यादातर इहदे बारे ही गल करांगे, जिस दे विच भारतीय नागरिक नूं 6 तरह दी सुतंत्रतावां दित्तियां गईयां ने, जिवें कि भाषण देना, विचार प्रगटाउणा, शांतिपूर्वक बिना हथियारों तो इकट्ठे होना, संघ बनाउणा, धरती ते किसी भी थां ते आउणा जाना ते किसी भी थां नूं निवास बनाउणा, व्यापार करना, ये सब कुछ इहदे विच मौजूद है। इस तो इलावा जिहड़ा अनुच्छेद 20 तो लैके 22 तक है, उस दे विच व्यक्तिगत सुतंत्रता की गल की गई है। इस तो इलावा इस दे विच याद रखण योग गल ये है कि जिहड़ी संविधान की 86वीं संविधानिक सोध हुई सी 2002 दे विच, इस विच अनुच्छेद 21A नूं ऐड किया गया सी, जिस दे विच मुफ्त अते लाजमी सिक्ख्या की गल की गई सी। मतलब कि 6 तो 14 साल तक दे बच्चिਆਂ नूं लाजमी ते मुफ्त सिक्ख्या प्रदान की जाएगी। अगे आपां गल करते हैं अपना तीजा मौलिक अधिकार, जिहड़ा हैगा गा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 तो लैके 24 तक मौजूद है। आर्टिकल 23 दे विच गल की गई है मनुखी व्यापार उत्ते रोक लाई गई। मतलब कि एक व्यक्ति द्वारा दूजे व्यक्ति नूं खरीदिया जां वेचिया नहीं जा सकता। इस तो बाद गल की गई है अनुच्छेद 24 की, जिहदे विच गल की गई है कि 14 साल तो घट उम्र के बच्चों तो कारखानियां फैक्ट्रियां विच मजदूरी ते नहीं लगाया जा सकता। मतलब कि जिहड़े 14 साल तो घट उम्र के बच्चे ने वो कारखानियां विच फैक्ट्रियां विच खाणा विच किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं कर सकते। जे कोई व्यक्ति अजिहा किसी तो करवाउंदा है तो वह कानूनी अपराधी मन्निया जाएगा।
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 32 ਆ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਟਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖ, ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ ਜਾਂ ਪਰਮਾਦੇਸ਼, ਵਰਜਨ ਲੇਖ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਤੇ ਉੱਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੇਖ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਦਾ ਲੇਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟ ਆਫ ਹੈਬੀਸ ਕਾਰਪਸ। ਹੈਬੀਸ ਕਾਰਪਸ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਬੀਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਆਫ ਹੈਬੀਸ ਕਾਰਪਸ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਰਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ ਜਾਂ ਪਰਮਾਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟ ਆਫ ਮੈਂਡਮਸ। ਇਸ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਰਿਟ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲੇਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟ ਆਫ ਸੈਰਸ਼ੂਅਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਇਹ ਅਣਉਚਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਆਫ ਸੈਰਸ਼ੂਅਰੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਜਨ ਲੇਖ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਟ ਆਫ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।